السلام علیکم ناظرین، آزاد اسٹوڈیو کی سپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلگام کشمیر میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرنے اور مہلوکین کے ورثہ سے اظہار یگانگت کی غرض سے حیدرآباد میں نیکلس روڈ پیپلز پلازا پر کل جماعتی احتجاج اور موم بتیوں کے ساتھ پرامن مارچ کیا گیا۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کے علاوہ کانگریس کے سینئر قائدین نے اس مارچ میں شرکت کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بھی کئی قائدین و کارکنان بشمول صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شرکت کی اور اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد نے مارچ اور احتجاج میں حصہ لیا۔ ضلع سنگاریڈی کے جنارم میں ہوئی بدامنی اور درگاہ و مدرسے پر حملہ کرنے کے واقعے کا حکومت نے سخت نوٹ لیا ہے اور اس سلسلے میں پولیس نے 15 افراد کے خلاف 4 FIR درج کرتے ہوئے گرفتاریاں عمل میں لائی ہیں۔ واضح ہے کہ ضلع سنگاریڈی کے جنارم میں اس وقت حالات کشیدہ ہو گئے تھے جب اشرار مندر کی مورتی کو نقصان پہنچائے جانے کا بہانہ لے کر دینی مدرسے اور درگاہ کو نقصان پہنچایا تھا۔ مدرسہ تعلیم القرآن اسلام پور اور مدرسہ کے احاطے میں موجود مسجد کے علاقے میں واقع موجود درگاہ حضرت غریب شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کو شدید نقصان پہنچاتے ہوئے درگاہ شریف میں آگ لگا دی گئی تھی اور مدرسے کے طلبہ کو ہراساں کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد پولیس کی بھاری جمعیت کو اسلام پور جنارم منڈل میں تعینات کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے فوری بعد کانگریس قائد اور پریزیڈنٹ تمریز محمد فہیم قریشی کی قیادت میں ایک وفد نے DGP تلنگانہ ڈاکٹر جتیندر سے ملاقات کرتے ہوئے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا اور اس سلسلے میں جلد از جلد کارروائی کرنے کے مطالبے کے ساتھ ایک میمورنڈم حوالے کیا تھا۔ اس شکایت میں زور دیا گیا تھا کہ پرامن فضا بگاڑنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور CCTV فوٹیج کی مدد سے فوری طور پر انہیں حراست میں لیتے ہوئے کیسز درج کیے جائیں۔ پولیس کی تحقیقات میں پتہ لگایا گیا کہ مندر کو نقصان بندروں نے پہنچایا تھا اور اس واقعے کی CCTV فوٹیج بھی ریلیز کی گئی۔ پولیس نے 4 مختلف شکایتوں کا جائزہ لیا اور BNS کی دفعات 109، 191 کی شق 2 اور 3، 298، 224 کی شق 4، 226 کی شق G کے علاوہ BNS کی دفعات 333 اور 190 کے تحت کیسز درج کیے اور کارروائی کا آغاز کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جموں کشمیر کے پہلگام میں حالیہ دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے جمعے کے روز شاستری پورم حیدرآباد کی ایک مسجد میں نماز جمعہ سے قبل اپنے بازو پر سیاہ پٹی باندھ کر خاموش احتجاج کیا۔ اس موقع پر مسجد میں موجود نمازیوں میں بھی سیاہ پٹیاں تقسیم کی گئیں تاکہ وہ اجتماعی طور پر اس بزدلانہ حملے کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی اس اقدام کے ذریعے پیغام دیا کہ دہشت گردی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں اور نہ ہی اسے کسی مذہب یا قوم سے جوڑا جا سکتا ہے۔ کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی ملک کے ہر کونے میں مذمت کی جا رہی ہے اور مہلوکین کے ورثہ سے اظہار یگانگت کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے تحت حیدرآباد میں بھی بعد نماز جمعہ مختلف مقامات پر مسلمانوں نے اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹی باندھتے ہوئے احتجاج درج کروایا۔ سب سے بڑا احتجاج تاریخی مکہ مسجد اور چار مینار کے روبرو کیا گیا جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ اس موقع پر پاکستان کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے اور اپنے ہم وطنوں سے اظہار یگانگت کیا گیا۔ پہلگام حملے پر پارلیمنٹ اینیکس بلڈنگ میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں کل جماعتی اجلاس منعقد ہوا جو 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس میں وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر خارجہ ایس جے شنکر، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی سمیت کئی لیڈروں نے شرکت کی۔ آل پارٹی میٹنگ میں شرکت کے بعد راہل گاندھی نے کہا کہ سب نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ اپوزیشن نے حکومت کے کسی بھی اقدام کی مکمل حمایت کی ہے۔ اس اجلاس میں تمام جماعتوں نے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد مرکزی وزیر کرن رجیجو نے اعتراف کیا کہ حکومت سے غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور غلطی کہاں ہوئی، اس پر میٹنگ میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے مالیگاؤں بم دھماکہ کیس میں ملوث تمام 7 ملزمان جن میں BJP کے سابق MP سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر بھی شامل ہیں کے لیے سزائے موت کی درخواست کی ہے۔ ایجنسی نے اپنی حتمی تحریری دلائل جمعہ کو ایک خصوصی عدالت میں پیش کیے جو 1500 صفحات سے زائد پر مشتمل تھے۔ ایجنسی نے اس درخواست میں غیر قانونی سرگرمیوں کے قانون UAPA کی دفعہ 16 کا حوالہ دیتے ہوئے سب سے سخت سزا کی اپیل کی۔
2008 کے मालीगांव बम धमाके में 6 अफराद की जान गई थी, जिनमें तमाम मुसलमान थे और 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। इस केस का फैसला 8 मई को सुनाया जाएगा। सिटी पुलिस ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व एपी को वक्फ एक्ट के खिलाफ 26 अप्रैल को धरना चौक इंदिरा पार्क पर मुनाकाद किए जाने वाले तेलंगाना मार्च के एहतमाम की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लाइन ऑर्डर हैदराबाद विक्रम सिंह मान की जानिब से जारी करदा अहकाम में बताया गया है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी को इंदिरा पार्क धरना चौक पर वक्फ कानून के खिलाफ तेलंगाना मार्च प्रोग्राम मुनाकाद करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वाज़ेह है कि कन्वीनर जेएसी मुश्ताक मलिक ने धरना चौक पर तेलंगाना मार्च के एहतमाम की इजाजत देने की पुलिस से तहरीरी तौर पर दरख्वास्त की थी, जिस पर पुलिस ने वाज़ेह किया कि मौजूदा सूरत हाल अवाम को दरपेश मसाइल, ट्रैफिक में खलल और दीगर वजूहात के पेश नजर जेएसी को वक्फ कानून के खिलाफ तेलंगाना मार्च की इजाजत देने से मुताल्लिक दाखिल करदा दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया गया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और कायदे अपोजिशन राहुल गांधी कश्मीर के सयाहती मुकाम पहलगाम में मंगल को हुए दहशतगर्द हमले के 3 दिन बाद श्रीनगर पहुंचे। राहुल गांधी जुमा की दोपहर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, जहां से वो कांग्रेस के दिगर रहनुमाओं के हमरा बीबी कंटोनमेंट में वाक़े आर्मी हॉस्पिटल रवाना हुए। राहुल गांधी ने आर्मी हॉस्पिटल में जेरे इलाज जख्मियों की इयादत की और बाद अज़ां चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की और उनके साथ यकजहती और हिमायत का इजहार किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जेरे एहतमाम जारी वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम तेलंगाना यूनिट के कन्वीनर्स मौलाना गयास अहमद रिशादी और मौलाना उमर आबिदीन खासमी मदनी के मुताबिक वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम के तहत एक अहम और पुरअमन बत्ती गुल एहतजाजी मुहिम का निफाज चारशंबा 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:10 तक किया जाएगा। इस एहतजाज की नवैयत मुनफरद, पुरअमन और अलामती है। उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से गुजारिश की है कि वो अपने घरों की रोशनी सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद कर दें, ताकि एक मुस्तहकम और खामोश अंदाज में इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की जा सके, जो कि वक्फ की अमानत में मदाखलत की सूरत में सामने आ रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 29 अप्रैल को तेलंगाना हज कमेटी के आज़मीन हज के पहले काफिले को हज हाउस नामपल्ली से विदा करेंगे। तेलंगाना हज कमेटी के आज़मीन के काफिलों की रवानगी का 29 अप्रैल से आगाज हो रहा है और 29 मई तक ये सिलसिला जारी रहेगा। पहला काफिला रात देर गए 2:30 बजे हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए परवास करेगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रात 8:30 बजे हज हाउस नामपल्ली से पहले काफिले की बसों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहले काफिले की रवानगी के मौके पर हज हाउस में तकरीब मुनाक़द होगी, जिससे चीफ मिनिस्टर खिताब करेंगे। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ अपने रद्दअमल में आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि दुश्मनी हिंदुस्तान की फितरत नहीं है, लेकिन नुकसान उठाना भी हमारी फितरत नहीं है। मोहन भागवत मुंबई में मुनाक़दा एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर बात की और कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क अपनी ताकत का मुजाहरा करे। उन्होंने इस लड़ाई को धर्म और अधर्म के दरमियान की लड़ाई करार दिया और हमवतनों से हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए मुत्तहिद होने की अपील भी की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने हैदराबाद लोकल अथॉरिटीज MLC नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर ली, जहां इनका मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी BJP से था। ये पहला मौका था कि 22 साल बाद इस नशिस्त पर बाकायदा वोटिंग हुई, क्योंकि माजी में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब होते रहे हैं। ये 2 साल मुद्दत का इंतखाब इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि मौजूदा रुकन MS प्रभाकर राव की मुद्दत 1 मई को खत्म हो रही है। बुध के रोज होने वाले इंतखाबात में कुल 112 वोटर्स ने हिस्सा लिया और 78.5% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। कांग्रेस ने अगरचे अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, लेकिन अपने 14 वोट AIMIM के हक में देने का ऐलान किया था, जिससे AIMIM की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई थी। तेलंगाना रियासत में 10वीं जमात SSC के तलबा के लिए बड़ी खबर सामने आई है। महकमे तालीम के जराये के मुताबिक तेलंगाना SSC के नताइज 2025 चंद ही दिनों में जारी किए जाने वाले हैं। इम्तिहानात के शोबे ने हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए नताइज की तारीख को मंजूर करने की गुजारिश की है। जैसे ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मंजूरी मिलेगी, नताइज सरकारी तौर पर जारी कर दिए जाएंगे।
BRS के साबिक रुकन असम्बली शकील आमिर की गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई अमल में आई। बावसूख जराये के मुताबिक दिसंबर 2023 में साबिक रुकन असम्बली के फर्जंद पर कार से बैरिकेड्स को टक्कर देने के इल्जाम में मुकदमा दायर किया गया था। इस केस में साबिक रुकन असम्बली पर अपने बेटे को बचाने की कोशिश का इल्जाम है। वो हाल ही में दुबई से वापस हुए। पंजागुट्टा पुलिस ने 4 शबे को इन्हें इसी पुराने केस में गिरफ्तार किया था। बादता इनकी जमानत पर रिहाई भी अमल में आई। जम्मू कश्मीर से रुकने पार्लिमान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा रहनुमा आगा रूह अल्लाह मेहदी ने जुमेरात को अपने बयान में कहा है कि पहलगाम हमले जैसे अलमनाक वाक़े के बाद बजाय इसके कि हकीकी मुजरिमों को तलाश किया जाए और उन्हें कानून के कटघरे में लाया जाए, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ज़ेरे तालीम कश्मीरी तलबा को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों से अपील की है कि वो इस सूरत हाल का फौरी नोट लें और यकीनी बनाएं कि कश्मीरी तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज मार्ट।